So, as usual, we'll start with CO. Your subject is physics. Code is 3110018. This is the code for group 2 branches, that is soft branches of engineering. 5 course outcomes you have out of 5. The first one is related to this unit, electronic materials. આ યુનિટ પૂરું થાય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલ્સના બેઝિક જે કન્સેપ્ટ છે, ફોર્મ્યુલા છે, એ તમને આવડે એવો હેતુ છે. અને એવા 5 હેતુ છે આ વિષયનો. વેઇટેજ ઓફ ધીસ યુનિટ ઇઝ 22%. What you have in this unit? You have free electron theory, density of states, energy band diagram, Croney-Penny model, energy band in solids, EK diagram, direct indirect band gap materials, types of electronic materials, metals, semiconductor, insulator, density of state, occupation probability, Fermi level, effective mass, phonons. અત્યાર સુધીમાં આપણે કેટલું કામ કર્યું? In this unit, so far, we have completed classical free electron theory. Free electron theory ના 3 મોડેલ છે. એમાંથી જે સૌથી પહેલું છે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી, અને એમાં કયા કયા ટોપિક્સ આપણે કર્યા હતા? We started with current density, mobility, relaxation time, collision time, drift velocity. Then we saw vector form of Ohm's law, postulates of classical free electron theory we saw. કેટલી postulates હતી? 10 postulates હતી, બરાબર? 10 પૂર્વધારણા હતી. પછી ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી અને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીના સૂત્રો જોયા હતા. થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીની ફોર્મ્યુલામાં મારે એક ટર્મ એડ કરવાની રહી ગઈ હતી, જે આજે આપણે કરશું. There was some mistake in the formula which one of you pointed out. Thank you. And then we saw merits of classical free electron theory, demerits of classical free electron theory. So this is what we have done so far. This was first lecture, second lecture and third lecture. તો 3 લેક્ચર અત્યાર સુધીમાં લેવાના, અને આવી રીતે ટોપિક્સ આપણે કવર કર્યા હતા 3 લેક્ચરમાં. We'll have quick revision of these topics so that if you have any doubt you can ask, and then we will go to today's topic. જેટલા ટોપિક્સ કવર થયા એમાંથી કેટલા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે? These are the possible questions from the topics covered. Every time I tell you, and once again, કે જે આ ક્વેશ્ચન્સ હું આપું છું એના આન્સર તમે પ્રિપેર કરતા જાઓ. આન્સર પ્રિપેર કરવા માટે લેક્ચર્સ તમારે જોવા પડશે. લેક્ચરમાંથી તમને આન્સર મળી જશે. હું પોઈન્ટ વાઇઝ આન્સર એટલા માટે જ દેખાડું છું કે તમે લેક્ચર નોટ બનાવો ત્યારે તમને થોડુંક ઇઝી પડે. સો ટેક બેનિફિટ ઓફ ધેટ. સર, લાસ્ટમાં ઓલું વેબસાઇટ ઉપરથી રેકોર્ડિંગ તમે કીધું તું મૂકું સરી, દેખાડજો ને કેવી રીતના જોવાનું? લિંક આવશે પોસ્ટમાં. એક જ મિનિટ, અત્યારે હું દેખાડી દઉં, પછી આપણે આગળ જઈએ. તમારી કઈ બ્રાન્ચ કે કયું ડિવિઝન છે? ઇલેક્ટ્રિક A1. Let me show you. જો તમે તમારી ટીમ્સમાં જશો ને, આ બધી પોસ્ટ છે, દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? હા સર. હવે જો, look at this post, unit 1 electronic material, lecture of 20th April. 20th April એટલે ગઈકાલે મેં જે લેક્ચર લીધું હતું એ, બરાબર? તો એની ઉપર, એની નીચે આ લિંક છે. તમે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ તમને બ્રાઉઝરમાં લઈ જશે. ઓકે સર, આવી ગયો. સી બરાબર? હવે આમાં છે ને એક ટોપિકના 3 અલગ અલગ લેક્ચર મળશે.
जो अहींया लिस्ट छे जो थर्ड लेक्चर आईटी बी में हशे, आईटी ए में हशे, इलेक्ट्रिकल में हशे અને એમાં કદાચ થોડોક ફેર હોય depending on the discussion. So you can take advantage of all the 3 lectures for same topic. બરાબર છે? Good that you asked me. હવે આ 20th એપ્રિલનું લેક્ચર હતું, આ 7th એપ્રિલનું લેક્ચર છે, અને એક લેક્ચર મિસિંગ છે કદાચ, એ હું મૂકી દઈશ. 3 લેક્ચર અત્યાર સુધીમાં હોવા જોઈએ. આ એક ડાઉનલોડ તમે કરી શકશો, પ્રતિક સરનું છે એ, રાઈટ. સો ઇફ એની લેક્ચર ઇઝ મિસિંગ આઈ વિલ એડ ઇટ, ડોન્ટ વરી. So do watch lecture and prepare answers. Let us go further. So these are the definitions of current density, collision time, relaxation time, mobility. સીધે સીધી એ વ્યાખ્યા પરીક્ષામાં પૂછાય એવી શક્યતા બહુ ઓછી છે, કારણ કે આ બધું 12th સ્ટાન્ડર્ડનું છે. પણ જે દાખલા આવશે એમાં સૂત્રો તમને કામ લાગશે. ન્યુમેરિકલ્સ you will not be able to solve if you don't know this formula. So do learn this formula at least, and units also. Drift velocity નું સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું, E by m into tau. Then we had vector form of Ohm's law, J is equal to sigma E, right? And after that we had discussed 10 postulates of classical free electron theory. Out of 10, 4 you have here on the screen, and these are the other 6. Once again, this 10 postulates are very important from exam point of view. I am planning to conduct a written test, obviously online, where you are supposed to write the answer and submit it. તો હું તમને ક્વેશ્ચન્સ આપી જ દઈશ, અને એટલા ક્વેશ્ચન તમારે લર્ન કરીને લખવાના છે કલાકમાં અને સબમિટ કરવાના થશે. એવી એક ટેસ્ટ ગોઠવવાની ઈચ્છા છે. મોસ્ટ પ્રોબેબલી કદાચ સેટરડે આપણે ગોઠવશું, એટલે બાકીનું તમારું કંઈ શેડ્યુલ ડિસ્ટર્બ ન થાય. બટ આઈ વિલ ગીવ યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ ઇન એડવાન્સ. સો પ્રિપેર આન્સર ડ્યુરિંગ ધી ટેસ્ટ ઇન 1 hour, રાઇટ ઇટ એન્ડ સબમિટ. હું તમને ચેક કરીને પાછા આપીશ, એટલે તમે લખો છો એ બરાબર લખાય છે કે નહીં તમને અને મને એને ખ્યાલ આવે. અને લખતી વખતે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો વી કેન સોલ્વ ધી ઇશ્યુ બિફોર એક્ઝામ. Then we had electrical conductivity, formula for electrical conductivity. Sigma is equal to ne square tau by m. And then we had thermal conductivity. So in case of thermal conductivity, one change you will need to make, it is here. આ જે ટર્મ છે એ મેં પાછળથી એડ કરેલી છે. જ્યારે પહેલા લેક્ચર લીધો ત્યારે આ ટર્મ નહોતી. The reason for addition of this term is when you consider a rod, we say that out of total number of electrons, only 6 part goes from left to right. ધારો કે આવું કોઈ ક્યુબ હોય તો એમાં લેફ્ટ ટુ રાઈટ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ જતા હોય? ધારો કે આવો કોઈ ક્યુબ છે તો એમાં લેફ્ટ ટુ રાઈટ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ જતા હોય? ધારો કે 600 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો લેફ્ટ ટુ રાઈટ કેટલા જતા હોય? So we said that out of 600, 100 goes inside, 100 comes outside, 100 goes right, 100 in left, 100 in top, 100 in downward direction. આવું હોય તો એટલા માટે આપણે અહીંયા 1/6 લીધું હતું. પણ ખરેખર તો તમારે જેટલા લેફ્ટ ટુ રાઈટ જાય એ ઇલેક્ટ્રોન ગણવા જોઈએ, અને જેટલા રાઈટ ટુ લેફ્ટ જાય એ ઇલેક્ટ્રોન ગણવા જોઈએ. So this one term is added, and because of that one term, this becomes 1/2 instead of 1/4. તો પહેલા જ્યારે સૂત્ર તારવ્યું ત્યારે અહીંયા 1/4 NV kB dt હતું.
make it 1 by 2 NV kb dt, right? So that is the change which you should make in your lecture notes if you are preparing. મેં ચેન્જીસ કરી નાખ્યા છે, તમારી લેક્ચર નોટ્સમાં ચેન્જીસ કરી નાખજો. અહીંયા પહેલા 1/4 હતું, અહીંયા 1/4 હતું. So make change in 7th formula, and here also during the derivation we had 1/4. Now I have corrected it and made it 1/2, right? So that correction we needed. આ ક્યારે રિયલાઇઝ થયું? લોરેન્સ નંબરનો જે ટોપિક આવ્યો વિડમેન ફ્રેન્ઝ લો, એ વખતે રિયલાઇઝ થયું કે આન્સર નથી આવતો લોરેન્સ નંબરનો. વન ઓફ યુ પોઇન્ટેડ આઉટ માય મિસ્ટેક. Then we had Widman Friend's law, which says that the ratio of thermal conductivity and electrical conductivity is directly proportional to absolute temperature of the body. કોઈ પણ પદાર્થ હોય, વાહક પદાર્થ હોય, એની ઉષ્મા વાહકતા અને વિદ્યુત વાહકતાનો ગુણોત્તર લઈએ તો એ પદાર્થના તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય. સમપ્રમાણતાની નિશાની આપણે કાઢીએ તો જે અચળાંક મળે એ L, and the L is Lorentz number. So in the first equation, if we substitute K value and sigma value, this is what we get. So during the lecture first time we had 3/4 here, and then we realized કે 3/4 લઈએ તો આવો આન્સર નથી આવતો. તો એટલા માટે જે આ ફોર્મ્યુલા છે એમાં 1/4 ની જગ્યાએ 1/2 કર્યું. કરેક્શન હતી, મારી ભૂલ હતી, સુધારી, અને હવે આન્સર આવી જશે. યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ, યુ કેન ચેક બાય યોર સેલ્ફ. સો દેટ ઇઝ વોટ વી હેડ ડન લાસ્ટ ટાઈમ. અને એની પછી કર્યું તો આપણે મેરિટ્સ અને ડીમેરિટ્સ. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીને લીધે આપણને શું શું મળ્યું? 4 પોઈન્ટ્સ છે એમાં લર્ન કરાવ્યા હતા. ડ્યુરિંગ ધી લેક્ચર ઓનલી આઈ હેડ આસ્ક યુ ટુ લર્ન ઇટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. અને એની પછી classical free electron theory ની મર્યાદા જોઈ હતી. We did see limitations of classical free electron theory. 10 limitations you have. So then to overcome these limitations, Sommerfeld came up with a new model of free electron theory, અને quantum free electron theory કહેવાય, જે આજનો આપણો ટોપિક છે. Any doubt so far? કોઈને અત્યાર સુધીમાં કંઈ પૂછવાનું મન થાય છે? Anyone, any doubt? હું આટલું બધું સારું સમજાવું છું, કંઈ ડાઉટ જ નથી આવતા. In that case I should thank you all. હેલો સર. હા બોલો બોલો. મને ખબર જ હતી. સર કાલે ટેસ્ટમાં આપણે એક ક્વેશ્ચન હતો કે CFET થિયરીથી આપણે જે લોરેન્સ નંબરની વેલ્યુ કેટલી થાય એમ. સર જે CFET આવી તો થિયોરિટિકલ વેલ્યુ કહેવાય ને આપણે? હા, જે થિયરીમાંથી આવે છે ને 1.112 એ થિયોરિટિકલ વેલ્યુ કહેવાય. 2.24 છે એ એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ છે. એટલે સર એ CFET થી આવેલી છે ને એમ? હા હા. તો સર બેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી કઈ વેલ્યુ આપે છે? 1.112 into 10 -8 સર. યસ. બરાબર. હા ઓકે. પણ તમને એમ પૂછે કે લોરેન્સ નંબરની એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ કઈ છે, તો તમારે 2.24 લખવાનું. 2.2. બરાબર. Yes sir. Anything else? Any other doubt? Anyone? Fine. Shall we go further? આજનું કામ હવે ચાલુ કરીએ. So what we are going to do today, we'll see postulates of quantum free electron theory. જેમ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની 10 પોસ્ટ્યુલેટ્સ હતી, 10 પૂર્વધારણા હતી, એમ ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી જે સમરફિલ્ડે આપી એમાં તે અમુક પોસ્ટ્યુલેટ્સ છે, પૂર્વધારણા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ જોશું. Then we will see merits of quantum free electron theory. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની ઘણી બધી મર્યાદા હતી, તો ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીને તે ડીમેરિટ્સ છે. So that is third topic today. And then to deal with free electrons, we need to understand little bit of maths. અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ હોય, તો કયું સ્ટેટિસ્ટિક્સ કઈ જગ્યાએ એપ્લાય થઈ શકે એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. So we will see 3 types of statistics, just name and basic formula, which will help us going further
હવે પછીના ટોપિક માટે આપણને થોડુંક કામ લાગશે અને એક નાની એવી વ્યાખ્યા જોશું ફર્મી એનર્જી. Lastly, we will see a small definition of Fermi energy. So this is what I intend to cover in today's lecture. Let us start with first one, postulates of quantum free electron theory. Classical free electron theory could not explain so many physical properties. આપણે એની મર્યાદા જોઈ, 10 મર્યાદા છે. ભલે એણે આપણને વિડમેન ફ્રેન્સ લો આપ્યો, ઓમ્સ લો વેરીફાઈ કરી દીધો, પણ ઘણું બધું એવું હતું જેના આન્સર ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાંથી ન મળ્યા. In the classical free electron theory, we use Maxwell-Boltzmann statistics, which permits all free electron to gain energy. જે સમીકરણ આપણે લઈએ છીએ એ મેક્સવેલ-બોલ્ટ્ઝમેન ઇક્વેશન છે. ખરેખર એ તો વાયુના અણુઓ માટે છે. Actually, Maxwell-Boltzmann statistic is applicable for gas molecules only. તો આવું બધું છે ને એ સમરફિલ્ડના ધ્યાનમાં આવ્યું અને સમરફિલ્ડે થોડાક ચેન્જીસ કર્યા. So he proposed a theory. Summerfield in 1928 proposed a theory for free electrons, and that theory is known as quantum free electron theory. But again, this theory is also based on some assumption. Summerfield ની જે theory છે એ તે અમુક પૂર્વધારણાના આધાર ઉપર છે. તો સૌથી પહેલા આપણને પૂર્વધારણાનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. So the postulates given by Summerfield are here. Very first one is the energy values of conduction electron are quantized. What does it mean? આનો મતલબ એવો થાય કે જેને આપણે free electrons કહીએ છીએ. See, the assumption is classical free electron theory છે એમાં તો આપણે એવું માની લઈએ કે કોઈ ધાતુ હોય, કોઈ વાહક પદાર્થ હોય તો એમાં ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હોય, ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોય? So we say that electrons are free to move. Where are electrons? Electrons are randomly moving. Electrons અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેટલી? half mv² is equal to 3/2 kBT. આવું આપણે એક સૂત્ર વાપર્યું હતું, if you remember. હતું કે નહીં? તો આનો મતલબ એવો થાય કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે કેટલી ઉર્જા હોય? ઉર્જાની કોઈ પણ કિંમત શક્ય છે. It can assume 1 eV, it can assume 1.11 eV, it can take 1.121 eV. Now, Summerfield in very first postulate said that it is not possible. જે ઉર્જાની કિંમત છે એ ક્વોન્ટાઇઝડ હોય, ચોક્કસ કિંમત જ હોય, ગમે એ રેન્ડમ વેલ્યુ હોય નહીં. તો આ એની સૌથી પહેલી પૂર્વધારણા હતી. That electrons which are responsible for conduction cannot assume all the values. The values must be quantized. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે ધારો કે વેલ્યુ છે એ 1 EV, 2 EV, 3 EV આવી આપણે લઈએ તો એમ કહેવાય કે ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી છે એ ઇન્ટીજર મલ્ટિપલ ઓફ 1 EV છે. તો આ ક્વોન્ટાઇઝેશન થઈ ગયું કહેવાય. પછી તમે એમ કહો કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી 1.1 EV હોય? ન હોય. કોઈની એનર્જી 1.15 હોય? ન હોય. કોઈની એનર્જી 2.23 હોય? ન હોય. Right? So this is the first postulate given by Summerfield, and according to this postulate he constrained the energy values, and energy value ઉપર restriction મૂકી દીધા કે ભાઈ ગમે એવી વેલ્યુ નહીં હોય, કંઈક અમુક ચોક્કસ નંબર હશે જે ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા તરીકે સ્વીકારી શકે. Second postulate, the filling up of electrons in allowed energy levels take place according to Pauli's exclusion principle. પોલીનો સિદ્ધાંત આવ્યો હશે, કોઈને યાદ છે? તમારે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવી ગયો હશે પોલીનો સિદ્ધાંત. કોઈને યાદ છે? What is Pauli's exclusion principle? Pauli was the scientist who first time suggested that no two electrons can have same energy. કોઈ પણ બે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા એક સરખી હોય નહીં. એટલે તમે એક ઉર્જા સ્તર લ્યો તો એમાં એક ઇલેક્ટ્રોનને રાખી શકાય. હવે એક કન્ફ્યુઝન થશે. Sometimes you may find that in energy levels 2 electrons are shown. તો હું તો એમ કહું કે એક ઉર્જા સ્તરમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન રહે,
પણ આ જે બે ઇલેક્ટ્રોન છે એમાં એક અપ સ્પિન હોય એક ડાઉન સ્પિન હોય એટલે બેની ઉર્જામાં થોડોક ફેર હોય એટલે કોઈ પણ એક ઇલેક્ટ્રોન માટે સપોઝ એમ કહીએ કે એનર્જી છે એ 1.1 eV છે તો આવો બીજો ઇલેક્ટ્રોન તમને નહીં મળે બીજો ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉર્જામાં થોડોક તો ફેર હશે સો this was the second assumption given by Sommerfeld. He said that energy values for the electron must follow Pauli's exclusion principle. No two electrons can have same value of energy. Next one. Distribution of electrons in various energy level take place according to Fermi-Dirac statistic and not Maxwell-Boltzmann statistic. ફર્મી ડિરાક સ્ટેટિસ્ટિક શું છે અને મેક્સવેલ બોલ્ટ્ઝમેન સ્ટેટિસ્ટિક શું છે એ આજના લેક્ચરમાં આવશે બહુ આપણે ઊંડાણમાં નથી જવાનું ખાલી બેનો જે બેઝિક ડિફરન્સ છે એ જોવાનો છે એટલે અત્યારે હું નથી કહેતો વિલ સે ઇટ સૂન એન્ડ લાસ્ટલી the electrons travel under constant potential inside metal but cannot go outside the boundary of lattice. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોય મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોય અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય પણ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા કરતા પદાર્થની બહાર ન આવી શકે electrons are free but they are free to move inside the material they are not supposed to or they cannot come out of the physical boundary of the body so that also was one of the assumption given by Sommerfeld પછી આપણને પાછળથી ખ્યાલ આવ્યો કે ઇલેક્ટ્રોનને જો તમારે ધાતુની સપાટીની બહાર લાવવા હોય તો શક્ય છે કેવી રીતે બહાર લાવી શકાય એનીવન કેન વી ગેટ ઇલેક્ટ્રોન આઉટ ઓફ ધી surface of the body is there any way Electric effect. loudly photoelectric effect very good તો એ રીતે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીથી ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ રીતે પછી સમજાવવામાં આવી હતી જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પદાર્થની અંદર વાહક પદાર્થની અંદર કે સેમિકન્ડક્ટરની અંદર ગતિ કરતા હોય ત્યારે જે ધન આયન છે એની સાથે આકર્ષણ અનુભવે બે ઇલેક્ટ્રોન નજીક નજીક આવી જાય તો અપાકર્ષણ અનુભવે તો સમરફિલ્ડની થિયરીમાં તે આ જે એટ્રેક્શન અને રિપલ્ઝન છે એની અવગણના કરવામાં આવી છે because the force is very negligible as compared to thermal energy so Sommerfeld has neglected the attractive and repulsive force between ion electron and electron electron so 5 postulates you have in quantum free electron theory classical free electron theory માં કેટલી postulates હતી 10 બરાબર હવે પછી ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં બીજી 5 આવી so based on these 5 postulates the quantum free electron theory could explain several things what are the merits of quantum free electron theory quantum free electron theory થી આપણને શું મળ્યું the advantages of quantum free electron theory are as follows એક તો આ થિયરીની મદદથી જે વિશિષ્ટ ઉષ્મા છે એની થોડીક વિસ્તૃત સમજણ મળી we could understand specific heat capacity of material in a bit more clear way specific heat is delta Q is equal to mc delta T or mc delta theta so if you take C it is energy required to change temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius તો જે classical free electron theory છે એમાં એક problem થતો હતો classical free electron theory was saying that specific heat should be 4.5 R but experimental value was found to be 3 R તો આ જે મર્યાદા હતી classical free electron theory ની એ quantum free electron theory એ એની સમજૂતી આપી quantum free electron theory could explain specific heat of material in very nice manner and we had very good explanation then this theory could also explain Compton effect black body radiation and photoelectric effect
Yesterday only, in one of the divisions, we discussed that Compton effect and black body radiation were outside the purview of classical free electron theory. Classical free electron theory થી આ બે વસ્તુ સમજાવી નહોતી શકાણી. It should be black body radiation. તો ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી આ ત્રણ જે ઘટના છે એની સમજૂતી પણ આપણને મળી ગઈ. This theory gives correct mathematical expression for the thermal conductivity of metals. કે જે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું એનાથી જે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી મળે એ અને એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુઝ મેચ નહોતા થતા. તો ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મદદથી ફરીવાર કેનું સૂત્ર તારવ્યું અને એની મદદથી જ્યારે કિંમત ગણી થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીની તો એ એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ સાથે પ્રાયોગિક કિંમત સાથે મેચ થતી હતી. This theory explains temperature dependence of electrical conductivity of metals. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીએ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટીનું સૂત્ર આપ્યું પણ તાપમાન સાથે એનો શું સંબંધ છે એનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી could not explain the relation between temperature and thermal conductivity, which quantum free electron theory could explain. And then this theory explains magnetic susceptibility of metals. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની મર્યાદામાં આપણે એવું કીધું હતું કે ડાયપેરાફેરો મેગ્નેટિઝમ છે એ તો ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી નથી સમજાવતી. સો મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી ઓફ ડાયમેગ્નેટિક, પેરામેગ્નેટિક, ફેરોમેગ્નેટિક could be explained with quantum free electron theory. So these are the 5 points which we can regard as 5 plus points of quantum free electron theory. But then there are drawbacks also. Quantum free electron theory છે એના તે shortcomings છે, એની તે મર્યાદા છે. So what are the drawbacks? Okay, before we go further, આજે તમારે એક કામ કરવાનું છે. આ ત્રણ આન્સર અત્યારે જેવો લેક્ચર પૂરો થાય કે તરત તમારે મને સબમિટ કરવાના છે. તો મારી સાથે તમે આ બુકમાં લખતા જાઓ. જેવું લેક્ચર પૂરું થાય એટલે તમારે આ ત્રણ ક્વેશ્ચનના આન્સર એસાઇનમેન્ટના સ્વરૂપમાં સબમિટ કરવાના છે. પહેલો સવાલ છે મેન્શન પોસ્ટ્યુલેટ્સ ઓફ ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. એટલા મુદ્દા લખી નાખવા. લાઉડલી ન સમજાણું, ફરીવાર બોલો. Write down these 5 points in your. બેટા અવાજ નથી આવતો, અવાજ કપાય છે. આ 5 પોઈન્ટ્સ લખી નાખો. I'll change slide in 5 minutes. Write down these 5 points. As soon as I finish the lecture, you are supposed to submit it, not by evening or by tonight. તમારું લેક્ચરમાં કેટલું ધ્યાન છે એ જોવા માટેની આ એક્સરસાઇઝ છે. આ 5 પોઈન્ટ લખી નાખો તમારી બુકમાં.
લખાઈ ગયું? નો સર. No, sir. Okay, make it fast. લખાઈ ગયું? થોડુંક એવું બાકી છે. Okay, 2 minutes. You can take screenshot now. તમારે આ 9:30 થી 9:45 સુધીમાં સબમિટ કરવાનું છે. તમને 9:30 પોસ્ટમાં એક એસાઇનમેન્ટ મળે, એના જવાબમાં તમારે આ સબમિટ કરવાનું થશે. તો હવે એકાદ પોઈન્ટ બાકી હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આઈ એમ ચેન્જિંગ સ્ક્રીન. Now write down this answer also. Maximum 5 minutes. સાથે જ કરવાનું છે સર. હેલો સર. હા હેલો સર. હા બોલ બોલ. બંને સાથે જ કરવાના છે ને અપલોડ? 3 આન્સર તમારે અપલોડ કરવાના છે અને ત્રણેય એક સાથે એક ફાઇલમાં જ અપલોડ કરજો. એક પોસ્ટુલેટ, એક મેરિટ્સ અને એક ડીમેરિટ્સ. ડીમેરિટ્સ હજી આપણે બાકી છે. આ બે તમે લખી લ્યો એટલે ડીમેરિટ સમજાવી દઉં. બરાબર, એટલે ત્રણેયની એક પીડીએફ ફાઇલ બનાવીને તમારે એસાઇનમેન્ટ જેમ ઓલા પ્રેક્ટિકલમાં ને એમ કરો ને એવી રીતે કરવાનું. ચેટ બોક્સમાં ફોટા નથી આપવાના, એસાઇનમેન્ટમાં સબમિટ કરવાનું. એક જ પેજમાં લખવાના કે સર અલગ અલગ? એક પેજમાં નીચે જગ્યા હોય તો બીજો આન્સર લખી નાખવાનો, અલગ અલગ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે જયદીપ? ઓકે સર.
આગળ જઈએ. ઓકે, આ અત્યારે જે હું તમને લખાવીને સબમિટ કરવાનું કહું છું આનું એકમાત્ર રીઝન, I could find so many of you who are just marking attendance and some of you are not paying attention during the lecture. મોબાઈલ ચાલુ કરીને એક બાજુ મૂકી દો છો, ઘણા લોકો ખાલી એટેન્ડન્સ માર્ક કરીને વયા જાઓ છો, તો એટલા માટે આ ચાલુ કરવું પડ્યું છે. And I will consider attendance based on this. Please stop sharing your camera. Thank you. So I am going to take it very seriously. I will try કે હવે પછીના દરેક લેક્ચરમાં આવી રીતે એક કે બે ક્વેશ્ચન છે એ ડ્યુરિંગ ધી લેક્ચર જ લખો, લેક્ચર પૂરું થાય એટલે તરત સબમિટ કરો. That is the best proof of your attentiveness during the lecture. તમે લેક્ચરમાં કેટલું ધ્યાન આપો છો એનાથી ખબર પડી જશે. Let us move to next. Demerits of quantum free electron theory. Quantum free electron theory થી તે દરેક વસ્તુ તો ન સમજાવી શકાણી. There are limitations of quantum free electron theory also. Very first is quantum free electron theory could not differentiate between metal, semiconductor and insulator. Metal, semiconductor, insulator માં શું ફેર છે એ quantum free electron theory થી ન સમજાવી શકાણું. So this theory fails to distinguish between metal, semiconductor and insulator. Distinguish એટલે અલગ ન પાડી શક્યું. Second limitation is this theory fails to explain metallic properties. અમુક ક્રિસ્ટલ એવા છે, અમુક ક્રિસ્ટલ મેટલ જેવા ગુણધર્મો દર્શાવે છે. તો ક્રિસ્ટલ પાસે મેટલના ગુણધર્મો કેવી રીતે આવ્યા આ થિયરીની મદદથી ન સમજાવી શકાણું. This theory fails to explain metallic properties exhibited by some crystal. And we have recently performed Hall effect practical. એમાં હોલ કોએફિશિયન્ટ આવતો હતો RH. યાદ છે? હમણાં આપણે આ પ્રેક્ટિકલ પૂરો કર્યો, ઓલમોસ્ટ બધી બેચમાં થઈ જ ગયો હશે. તો જે RH છે, RH નું સૂત્ર શું છે? RH ઇઝ, કોઈને યાદ છે હોલ કોએફિશિયન્ટ નું સૂત્ર? VH into T by IB. બહુ સરસ. IB. Now why this whole coefficient is always positive? હોલ કોએફિશિયન્ટનું ઋણ મૂલ્ય નથી મળતું, હંમેશા ધન મૂલ્ય જ મળે. તો આવું શું કામ? ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી could not explain it. Why whole coefficient is positive always? According to this theory, only 2 electrons are present in Fermi level and they are responsible for conduction, which is not true. Conduction જે એનર્જી લેવલ છે એ એકચ્યુઅલી તો એનર્જી બેન્ડ છે. તો આ થિયરી આવી ત્યાં સુધી બેન્ડનો કન્સેપ્ટ નહોતો. We were trying to explain everything with the help of energy levels. And in one energy level, maximum you can take 2 electrons. But as I said, the two are having different energy. एक up spin હોય, एक down spin હોય, energy अलग હોય, થોડોક જ difference હોય. So this theory tried to explain every phenomena considering that one energy level is having 2 electrons only. ખરેખર તો વાહકમાં conduction band હોય, valence band હોય અને એમાં તો ઘણા બધા electron હોય. So because of that reason, this theory failed explaining certain phenomena. So these are the limitations or demerits of classical free electron theory. Take 2-3 minutes again and note down these 4 points in your book. ચારેય મુદ્દા તમારી બુકમાં લખી લ્યો. 9:25 એ પોસ્ટ થશે અસાઇનમેન્ટ, તો ફટાફટ સબમિટ કરી દેજો. 15 થી 20 મિનિટનો ટાઈમ હશે. રાઇટ ડાઉન ધીસ 4.
Will I go further? લખાઈ ગયું? Yes, sir. Okay. No, sir. હા સર બાકી છે લખશો? 2 મિનિટ સર. Okay. Okay, if not done yet, please take screenshot. એકાદ પોઈન્ટ બાકી રહી ગયો હોય તો એ પછી એડ કરી દેજો. અત્યારે હું સ્લાઇડ ચેન્જ કરું છું. ઓકે, ઓકે સર. ઓકે સર. thank you. So now let us have a quick look at different types of statistics. અલગ અલગ પ્રકારના મેથ્સ હોય, અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ હોય અને દરેકનું પોતાનું ક્ષેત્ર હોય કે એ ક્ષેત્રમાં એ મેથ્સનો એ સ્ટેટિસ્ટિકનો તમે યુઝ કરી શકો. સો વન ઓફ સચ સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ given by Maxwell and Boltzmann. According to this statistic, energy of any particle can be given as 1 upon e to capital E by kBt. So what is this Fe? Fe is the probability. E is the energy. So probability for any molecule to have energy E can be given by Maxwell-Boltzmann statistic with this formula. Once again, what is f of E? આ શું છે? પ્રોબેબિલિટી છે. શેની પ્રોબેબિલિટી છે? શેની સંભાવના છે? તો કે તમે જે ગેસ મોલેક્યુલની કે કોઈ પણ મોલેક્યુલની વાત કરો, એની ઉર્જા E જેટલી હોય, એની શક્યતા કેટલી? તો આ સૂત્રની મદદથી શક્યતા આપણે ગોતી શકીએ. We can find out probability of any molecule to have E energy with this formula. Why we are talking about this statistic? Because we want to know energy of electron, and there are so many electrons. So we need to know how many electrons are possessing what amount of energy. Now this Maxwell-Boltzmann statistic is a statistic which is applicable when the particles are very small and identical. એક સરખા પ્રકારના ખૂબ નાના કણ હોય તો એની માટે Maxwell-Boltzmann statistic applicable છે. જેમ કે વાયુના અણુઓ ખૂબ નાના હોય, ઘણા બધા હોય, તમે એક કણને બીજાથી જુદો ન પાડી શકો. તો એ વખતે જો તમારે ઉર્જાની અને ઉર્જાની સંભાવનાની વાત કરવી હોય તો આ સૂત્રની મદદથી આપણે ગણી શકીએ. Then one more statistic was given by Bose and Einstein, and it is given as f of E is equal to 1 upon e raised to EF by kBt. When you are writing, please be careful. તમે લોકો જ્યારે એક્ઝામમાં લખો છો ને ત્યારે થોડુંક ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. વોટ ઇઝ એફ ઓફ ઈ? સંભાવના, પ્રોબેબિલિટી. શેની પ્રોબેબિલિટી? તો કે E જેટલી ઉર્જા ધરાવતું હોય આપેલો કણ, એની સંભાવના, એની શક્યતા, એની પ્રોબેબિલિટી. This is how you should write. E minus EF by kBt is as power of small e. Small e ની ઘાતના સ્વરૂપે આ આખું બ્રેકેટ છે. તો એક્ઝામમાં લખો ત્યારે ધ્યાનમાં રાખો. તમે લોકો લખો છો ત્યારે આવી રીતે લખાઈ જાય છે. સોરી, E minus EF by kBt. આ ગુણાકારમાં નથી, E ની ઘાત. So where this statistic is applicable? This statistic is applicable again for very small size particles which are very close to each other. But now these particles must be boson type of particle. એટલે જેનો સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર છે એ 1, 2, 3 એવી રીતે પૂર્ણાંકમાં હોય, એની માટે આ સ્ટેટિસ્ટિક લાગુ પાડી શકાય. તો એમાં ફોટોન આવે, એમાં બહુ નાના અણુઓ આવે, સોરી પરમાણુ આવે, પણ ઇલેક્ટ્રોન નો આવે. ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફર્મિયોન્સ કહેવાય, કારણ કે એનો જે સ્પિન છે એ 1/2 હોય, પૂર્ણાંક ન હોય, અને એની માટે અલગ સ્ટેટિસ્ટિક છે. For the electron kind of particle which are having half integral spin,
we cannot apply Bose-Einstein statistic, we cannot apply Maxwell-Boltzmann statistic. So for such particles, Fermi-Dirac have given separate statistic which is called Fermi-Dirac statistic. And according to this statistic, probability of finding electron, this is probability of finding electron with energy E is given by this formula. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે કરીને હવે આગળના ટોપિકમાં સૂત્રો તારવશું. આમાં જે એક EF આવે છે, વોટ ઇઝ EF? કદાચ કાશ્મીર સરે તમને કીધું હશે. આ EF શું છે ખબર છે? વોટ ઇઝ EF? No, sir. EF is Fermi energy. Now what is Fermi energy? That is last topic. See. હેલો સર. હા બોલો. સર લાસ્ટ સાઈડમાં જે આપણે સ્પિન ની વાત કરીએ છીએ ઇન્ટિગ્રલ સ્પિન, ઝીરો સ્પિન એટલે સર. હા, તમારે ક્વોન્ટમ નંબર આવ્યા હશે, પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર, યસ સર. ક્વોન્ટમ નંબર એવું કઈ આવ્યું છે? યસ સર, યસ સર. હા, તો એમાં એક સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર હશે. એ ટોપિક જોજો, પછી ડાઉટ હોય તો મને પૂછજો. અગાઉ આવી ગયું હશે કેમિસ્ટ્રીમાં કે ફિઝિક્સમાં. ઓકે. તો જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એનો જે સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર છે ને એ 1 2 3 4 એવો ન હોય. એ +1/2 કે -1/2 હોય, એટલે પૂર્ણાંક ન હોય, અપૂર્ણાંક હોય. સમજો? ન્યુટ્રોન પ્રોટોનની વાત કરીએ તો એનો જે સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર છે એ પૂર્ણાંક હોય, 1 2 3 4 એમ હોય. તો એની માટે બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન સ્ટેટિસ્ટિક લાગુ પાડી શકે, ઇલેક્ટ્રોન માટે લાગુ ન પડે. So what is Fermi energy? In any atom, whenever you are feeling the energy level, સૌથી પહેલા ઇલેક્ટ્રોન સૌથી ઓછી ઉર્જા છે, સપોઝ -2 eV, પછી -1.5 eV, પછી -1 eV, પછી -0.5 eV. હવે સપોઝ આવા ઉર્જા સ્તર છે અને એમાં ઇલેક્ટ્રોન આપણે ગોઠવીએ. સપોઝ આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન મૂક્યા, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન મૂક્યા, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન મૂક્યા. હવે ઇલેક્ટ્રોન નથી. It means that the highest of -1 eV. So this is called Fermi energy. તો Fermi energy એટલે શું? સૌથી ઉપરનું જે ભરેલું સ્તર હોય ઉર્જાનું એને ફર્મી એનર્જી કહેવાય. એની ઉર્જાને ફર્મી એનર્જી કહેવાય. Highest occupied energy level is called Fermi level, and energy of that level is called Fermi energy. Is that clear? સૌથી ઉપરનું જે ભરાયેલું ઉર્જા સ્તર હોય એને ફર્મી સ્તર કહેવાય અને એની ઉર્જાને ફર્મી એનર્જી કહેવાય. અને આનું જે સૂત્ર છે એ તમારે યાદ રાખવું પડશે. You will have to remember the formula for Fermi energy. It is given as EF of 0. એટલે કે what is E of F? Fermi energy. તો આ 0 શું છે? ટેમ્પરેચર. 0 કેલ્વિન એ ફર્મી એનર્જી આ સૂત્રથી આપણને મળે. What is N here? નંબર ડેન્સિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, એકમ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. પણ જો તાપમાન 0 કેલ્વિન ન હોય તો what if temperature is not 0 Kelvin? In that case, the Fermi energy is given by other formula, which is this. So this two formula you will have to remember. યાદ રાખવી પડશે. બે formula, બે સૂત્રો યાદ રાખવા પડશે. And that is all for today. Let us summarize. આપણે કેટલું કામ કર્યું? સૌથી પહેલા શું કર્યું? What was the very સર 2 મિનિટ આગળની સ્લાઇડ કરો ને. get recording. લઈ લીધું? ઓકે સર. હા સર, હા સર. ઓકે. આજનો પહેલો ટોપિક કયો હતો? Postulates of quantum free electron theory. Postulates. બીજો ટોપિક કયો હતો? Merits of quantum free electron theory. ત્રીજો ટોપિક કયો હતો? Demerits of quantum free electron theory. ચોથો ટોપિક કયો હતો? Fermi energy. નહીં. ચોથો Different ટોપિક type of statistics. 3 પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. કયા કયા હતા? પહેલું
કોને યાદ રહ્યું? ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક Boltzmann મેક્સવેલ Statistic. Boltzmann. બીજું Bose બોઝ Einstein. આઇન્સ્ટાઈન અને ત્રીજું Fermi. Fermi Dirac, right? And then we had fourth topic of Fermi energy, right? એના બે સૂત્રો છે અને આટલા આજના ક્વેશ્ચન્સ છે. આવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. Okay, so that is all for today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, શું ફરીવાર નિયર શું કહે છો? Okay, if you have no doubt, you are free to leave this meeting and submit answer of those three questions before 9:45. 9:45 પછી late submission નહીં થાય. 9:45 પહેલા સબમિટ કરી દો. સર આ બધા ક્વેશ્ચન લખવાના છે ને?